जय श्रीकृष्ण। नमस्कार दर्शक बंधु, माधव पवित्र बाणी राशिफल कार्यक्रम में आपण मानकु स्वागत। प्रिय दर्शक बंधु, आज आम जानिबा जे कि बिछा राशिंकर जीवन कहानी विषय। बिछा राशि देखा केमिति होइतांते, तांको देहरे रोग कौन होता है, स्थितिगति किपरि रही है, से जीवन शेष जीवन पर्यंत कौन परिस्थिति होता है, केते लाभ करथांती, ये सब संपर्क में संक्षेप में आम बिछा राशि विषय आज जानिबा। देखंतु मोर प्रिय बिछाराशि भाई भणी माने, आपण माने एतिकी भाबंतु जहाँ आपण मानक कपाल रे भगवान जन्म देकी लिखिचंती, जहाँ रचना करिचंती से अनुसार आमर स्थिति गति समय अनुपात रे चलिबो। से अनुपात रे ग्रह माने मध्य ठीक राइट टाइम रे आसिकी प्रवेश करे। जेमिति कि सकाळ आरंभ हेले सूर्य महाप्रभु विद्यमान होती, संध्या आसिले से पुणी तांको टाइम अनुसार अस्त होती। सेही परि आपणकर समय अनुपात रे आपणकर से ग्रह माने आसिक उपस्थित हेबे। से उपस्थित कौ ग्रह अनुसार लाभ, कौ ग्रह अनुसार क्षति एमती होता है। खाइबा पीवा नाइबा नगेबा सबकिछि भगवान को इच्छा ही होता है, जेहेतु तांको रचना रे आम सृष्टि, आमर संसार, आमर जीवन। तेणु मनीष गोटे कथार अच्छी, दैव दौड़ी मनीष गाई जेणिकी ओटारे तार तेणिकी जाए, जगा हाथ पघा, ये सब कथा आमर बहु आगुरी अच्छी। तेणु आमे निमित्त मात्र आमे कर्म करिबा, किंतु प्रत्येक कर्मर भूल कर्म देइचंती माने देखे आम देहरे प्रकटित कराइचंती, पुणी ठीक कर्म भी प्रकटित कराइचंती। जदि आमे उचित जोटा को मने करूचंती जे सेही बाटर जाउचंती, सेही दंड हमकु मिलुची। तेणु जदि कई जानी भी न पारुचंती, तार प्रतिकार स्वरूप आम कार्यक्रम सहित जोड़ी हेबे। प्रत्येक शनिवार रविवार आम सहित सीधा कथा होई तार प्रतिकार करी आपनकर भाग्यर परिवर्तन करबा पई चेष्टा भी करि पारिबे। निश्चित भाव में आपण भाबिबे भगवान तो सृष्टि करिसंती, पुणी परिवर्तन किपरि हबो। भगवान सब सृष्टि करिसंती, दिन देइचंती, ता पई राति भी देइचंती, रोग देइचंती, ता पई औषध भी देइचंती। तेणु प्रत्येक कार्य पई भगवान किछि उपाय मध्य हमकु देइचंती। संपूर्ण भाव में ताळरु तीळ हवा दुख निश्चित भाव में हबो, एथिरे संदेह करिवार किछि नाही। मोर प्रिय दर्शक बंधु, मोर प्रिय बिछाराशि भाई माने, तेबे आसंतु काल विलंब डेरी न करी संक्षेप में जानिबा आपनकर राशिर भावर स्वरूप, राशिर चरित्र, राशि किपरि, आपण किपरि, आपनकर समस्या कौन। प्रिय बिछाराशि भाई बहन माने मन रखंतु, विशाखा नक्षत्र बिछाराशि 16/8 फल विप्रवर्ण, ये माने राजपूजक त्रिपाद। एमानंकर राशि अधिपति मंगल, राक्षस गण, स्थूल कपाल, उल्लल नयन, सत्यवादी, दयावंत, क्रोधी। एमाने बहुत सुंदर, पीत देही जल में पशिले एमानंकर परिश्रा लागिबार एक आवास जना पड़ी थाए। तेबे एमाने कामतुर लंपटी दक्षिण पटरे एमानकर जाइमंदा थाए। राजपूजक, कृषिकारी, कलहवंत एमाने हितांती। स्त्री पुरुष, स्त्री पुत्र किंबा ख्याति, देवभक्ति, ये सब एमानक देहरे निश्चित भाव में थाए। जदि यही जो बिछा राशि देखिले आम 3टी नक्षत्र विभक्त होता आम जानुंट जे कि अनुराधा नक्षत्र बिछा राशि 17/8 फल ये विप्रवर्ण। ये भी से विप्रवर्ण देव कार्य उत्साही। यांकर से मंगल क्षेत्री माने मंगल होचंती ग्रहराज, तांकर राशि अधिपति। ये किंतु देवगण। एमानकर स्थूल कपाल, कपाल रे 5टी रेखा, श्यामल वर्ण, हस्तरे मत्स्य रेखार गोटे चिन्ह, कपाल रे ऊर्ध्व रेखा, डाहाण पटरे एमानकर जाइमंदा, विचक्षण बुद्धि, विद्यारे निपुण, एमाने दयावंत भी थांती। गुरु वैष्णव विष्णु सेवा एमानकर आजन्म सुखी भी मध्य केही मध्य होइतांती। चारिपाद लक्ष्मी एमानक पाखरे थाए। गोरुरे श्रद्धा, एमानकर पत्नी ठारे स्नेह, पाप पुण्य विचारक, चंचल, कातर, क्षुधातुर, पेट व्यथा कारी मध्य थाए। एभली लक्षण थाए कार ना एई हमर अनुराधा नक्षत्र बिछा राशि। जदि आम ज्येष्ठा नक्षत्र बिछा राशि विषय जानिबा, तेबे एई ज्येष्ठा नक्षत्र बिछा राशि 18/8 फल विप्रवर्ण। किंतु मंगल भी से क्षेत्री, चतुष्पद, ये होचंती राक्षस गण, स्थूल कपाल, स्थूल मुख, मायावी, उच्च मन, समदंत, दांत गुड़िक समान थाए। आरंभवंत, रागी, मानी, कोपी, कठिन हृदय ये माने थांती। जदि मत्स्य मांस एमानकर श्रद्धा भी थाए, बहुत द्रव्य अद्रव्य भक्त्यंकारी होइतांती। श्याम वर्ण केही भी होइतांती। जदि आमे ई 3टी नक्षत्र रे विभक्त होइतिबा मोर प्रिय बिछा राशि विषय आमे जानुछंती, ताहाले मन देके शुणु। ये आपन जीवन कहानी कथा, थरुटे जीवन कहानी विषय जानतु। जदि भल थाए भल बाटर चलु थांतु, जदि मंद थाए ताकू परिवर्तन करबा पई जोगाजोग जारी रखंतु आम सहित। मोर प्रिय जाकी बिछा राशि भाई बहन माने, एई राशि जात व्यक्ति माने साधारणतः दीर्घकाय, सुगठित शरीर, चौड़ा मुख, दीर्घ हस्त, क्षुद्र कुंच कुंचिया केश, श्यामल वर्ण केही भी होइतांती। दार्शनिक, एकाग्रता, अध्य व्यवसाय, परिश्रमी, स्पष्टवादी, उच्च विलासी, साहसी एमाने मध्य होइतांती। आउ जदि देखिबा भ्रमण प्रिय, पिता मातारे टिके कष्टी एमाने होइतांती। धन उपार्जनकारी किंतु अमित व्यय और साधारण स्वास्थ्य एमानकर होइताय। पारिवारिक जीवन कहिबाकू गले अति भल नुह कि अति मंद भी नुह,
ରୋଗ ମଧ୍ୟରେ ଏମାନଙ୍କ ଦେହରେ ପୀଡ଼ା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦେଖା ଦେଇଥାଏ ଯଥା ଅର୍ଶ ରୋଗ ଭଗନ୍ଦର ରୋଗ ଜ୍ୱର ସମ୍ପର୍କର ରୋଗ କିମ୍ବା ଶିର ରୋଗ ଦେଖା ଦେଇଥାଏ କିମ୍ବା କୌଣସି ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଆଘାତର ଭୟ ଏମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଥାଏ ଏଗୁଡ଼ିକ ଭଗବାନ ସବୁ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ଇଞ୍ଜିନିୟର ଡାକ୍ତର କଳକାରଖାନା ଶ୍ରମିକ ଯୁଦ୍ଧ ବିଭାଗୀୟ କର୍ମଚାରୀ ବିଭାଗ କିମ୍ବା କଳ କବ୍ଜା ଯନ୍ତ୍ରପାତି ସମ୍ବନ୍ଧ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଯୁକ୍ତିତା ବିକ୍ରେତା ରୂପରେ ଏମାନେ ଜୀବନ ନିର୍ବାହ କରିଥାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ପ୍ରକୃତ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ବିଛାରାଶି ହୋଇଥାଏ ସାଧାରଣତଃ ଫଳ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯାହା କହୁଛି ପରିଲିଖିତ ହେବ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ଯେହେତୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ପରିବାର ସମ୍ବନ୍ଧ ବ୍ୟସ୍ତତା ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ଅତିବାହିତ କରିବା ଧର୍ମ ଆଦି ସହିତ ମହତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସର୍ବଦା ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଜଣାଯାଇଥାଏ ତେବେ ଧନ ଆୟ ମନ ମୁତାବକ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ହୋଇଥାଏ ମୋର ପ୍ରିୟ ଯାହାକି ବିଛାରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଶରୀରରେ ବିଭିନ୍ନ ରୋଗ ବି ମଧ୍ୟ ଦେଖା ଦେଇଥାଏ ଯେମିତିକି ଗୋଟେ ଚର୍ମ ରୋଗ ଚକ୍ଷୁ ରୋଗ ନାସା କର୍ଣ୍ଣ ରୋଗ ପେଟ ପିଠି ଆଉ ପାଦ ଗୁପ୍ତାଙ୍ଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଲା ରୋଗ ଏସବୁ ରୋଗ ଯାହା ବି ହେଉନା କାହିଁକି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବିଶେଷ କଷ୍ଟକରକ ନ ହୋଇପାରେ ପରିବାରରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ଗୁରୁଜନ ମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବିଦ୍ରୋହ କଳିତ କରାଳ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଘୃଣିତ ହେବା ଜଣାଯାଏ ନାହିଁ ଆପଣ ପରିବାର ସହିତ କଳି କରିବେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ କରିବେ କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ପରିବାରରେ ଘୃଣା କରିବା ଆପଣଙ୍କ ଜାତକରେ ବା ଏହି ବିଛାରାଶିଙ୍କର ଲକ୍ଷଣ ନଥାଏ ତେଣୁ ବିଦ୍ୟା ଅର୍ଜନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ବିଶେଷ ଫଳ ନ ପାଇଲେ ମଧ୍ୟ ଚଳିଲା ଭଳି ଫଳ ନିଶ୍ଚିତ ପାଇବେ ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତି ଯୋଗୁଁ ବେଳେବେଳେ ନିଜ ଜୀବନ ପ୍ରତି ମମତା ନ ଆଣି ଆପଣ ଦୁଃଖ ପରିବର୍ତ୍ତେ ସୁଖ ଅନୁଭବ ପାଇଁ ତତ୍ପର ହେବାକୁ ପାଗଳାମି କରିବା ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ କିଛି ମାନେ ଭାବନା ଆସିବନି ଛୋଟ ଛୋଟ ଯାତ୍ରା ଆଖପାଖକୁ ଯିବା ଜଣାଯାଏ ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫରେ ରୋଗ ବିଳାସ ଭୋଗ ବିଳାସ କରିବାର ପ୍ରବଳ ଶକ୍ତି ଏହା ଛଡ଼ା କୌଣସି ଏକ ସ୍ଥାନରୁ ନିଜର ଫାଇଦା ଉଠାଇବା ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟର ମଧ୍ୟ ଯୋଗରେ ଥାଏ ଏହି ବିଛାରାଶିଙ୍କର ରାଶି ଅଧିପତି ଯେହେତୁ ମଙ୍ଗଳ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବର୍ଣ୍ଣ ଜଳ ତତ୍ତ୍ୱ ସ୍ଥିର ସ୍ତର୍ଯ୍ୟା ଥଣ୍ଡା ସ୍ୱଭାବ କଫ ପିତ ପ୍ରକୃତି ହୋଇପାରେ ବ୍ୟବସାୟ ଓ ଚାକିରି ବିଶେଷ ଉନ୍ନତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହୋଇଥାଏ ଦେବାଦେବୀ ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଭକ୍ତି ସର୍ବଗୁଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏମାନେ ହୋଇଥାନ୍ତି ପରଦେଶରେ ଯାତ୍ରା କୁଶଳ ଦାନ ଧ୍ୟାନ ପରୋପକାରରେ ପାଇଁ ମନ ସର୍ବଦା ବ୍ୟସ୍ତ ହେବ ବାଲ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଅନେକ କଷ୍ଟ ଭୋଗ କରିବା କ୍ରୋଧ ଯୁକ୍ତ ବିଚାରଧାରା ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବିଜୟ ହାସଲ କରିବା କ୍ଷମତା ଏକରୁ ଅଧିକ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ଆଦି ଶକ୍ତି ଯଥେଷ୍ଟ ଏହି ବିଚାରାଶୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଥାଏ ମାତା ପିତା ଗୁରୁଜନଙ୍କ ପ୍ରତି ଉଚିତ ବିଚାର କରିବା ଓ ନ୍ୟାୟୋଚିତ ବିଚାର ନ କରି ସବୁବେଳେ ନିଜ ହୃଦୟ ଭିତରେ କିଛି ଗୁପ୍ତ ମାର୍ଗକୁ ପ୍ରଶୟ ଦେଇ କଥାରେ ମାନେ କଥାରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଓ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଉ ଏକ ପ୍ରକାର କରି ନିଜକୁ ଅମନୁଷ୍ୟତ୍ୱର ପରିଚୟ ଦେଇ ସମାଜ ଚକ୍ଷୁରେ ନିଶ୍ଚୟ ଅସାଧୁ ହେବା ଏ ବିଚାରାଶୀଙ୍କର ଲକ୍ଷଣ ଥାଏ ଯାହାକି ଆପଣ କେବେ ହେଲେ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ରାଜି ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି ଯଦି ମୁଁ କହିବି ମୋର ପ୍ରିୟ এই ବିଛାରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି ବିଶେଷ କରି ଆଗ୍ରହ ରହିବ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତିର ଗୋଟେ ଆକର୍ଷଣ ରହିବ ଏଥିପାଇଁ ମନସ୍ତାପ କରିବା ଜଣାଯାଉଅଛି ସନ୍ତାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିଗରେ ଗୃହ କରିବା ସମ୍ପର୍କରେ ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ନିଜକୁ ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ ରଖିବା ଦେଖାଦେବ ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫରେ ମୋର ପ୍ରିୟ ବିଛାରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଏହାଛଡ଼ା ଯେ କେହି ଆପଣଙ୍କର ମୁଖମଣ୍ଡଳକୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କଲେ ଜଣାଯିବ ଯେପରି ଅନେକ କିଛି ଅନୁଶୋଚନାରେ ଆପଣ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ନିଜର ଗୃହସ୍ଥ ଜୀବନକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ଅନ୍ୟ ଏକ ନୂତନ ଜୀବନ ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ସବୁ ସମୟରେ ଆପଣ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆସିବ ହେଲେ ନିଜର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଦୃଢ଼ ନଥିବାରୁ ପ୍ରତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ବିଫଳତା ହେବା ଜଣାଯାଏ କିନ୍ତୁ ସେ ଚିନ୍ତାଧାରା ମଧ୍ୟରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ସୂତ୍ରରେ ଆକସ୍ମିକ ସମ୍ପତ୍ତି କିମ୍ବା କୌଣସି ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଆନ୍ତି ପୁନରାୟ ପୁଣି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଫେରି ଆସନ୍ତି ଏ ହେଉଛି ବିଛାରାଶିର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷଣ ହେଲେ ଅଳ୍ପ କିଛିରେ ଆପଣ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ କିଛି ଦିନ ପରେ ପୁଣି ଗୃହସ୍ଥ ଜୀବନକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ପରିବାର ଚିନ୍ତାଧାରା ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଜାଗି ଉଠେ ଏଥିରେ କେହି ଆପଣଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ମୋର ପ୍ରିୟ ବିଛାରାଶି ଏ ତ ବୀର ବିଧାନ କଥା ଆପଣଙ୍କର କେତେ ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବହୁତ ଧନ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ଆପଣ ସେହି ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାର ଆନନ୍ଦ ବି ମଧ୍ୟ ପାଇବେ ନିଜ ଗୁପ୍ତ ମନ୍ତ୍ରଣା ଦ୍ୱାରା ଅଚାନକ ଭାବରେ ସାହସର କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଧନ ମାନ ଯଶ ପାଇବେ ଜମି ଜାଗା ପାଇଁ ବିଶେଷ ତତ୍ପର ନହେଲେ ବି ଅଚାନକ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ ରୋଜଗାର ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ଅବନତି ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେବ ଏସବୁ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ଅଛି ରଚନାତ୍ମକ ଭଗବାନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ନିଜ ଜୀବନରେ ଆପଣ ଅଧିକ ପଇସା ରୋଜଗାର କରି ମଧ୍ୟ ଅଯଥା ବ୍ୟୟ କରିବେ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ଦରିଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ସାହାଯ୍ୟ ଆଶାରେ ଆସି ଆପଣଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରିବେ ଏମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କଳିତ କରାଳ ବାଦ ବିବାଦ ନେଇ ଧନ ଅପବ୍ୟୟ ଘଟିବାର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ରହିବ ତେଣୁ ସେଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ମୋର ପ୍ରିୟ ବିଛାରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଆପଣଙ୍କର ସହଯୋଗୀ ବନ୍ଧୁ ସମୟ ସୁବିଧା ଦେଖି ବହୁ ଅସୁବିଧାରେ ପକାଇ ଧୋକା ଦେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଥିପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି ଏଥିପାଇଁ ସର୍ବଦା ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ବିଛାରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଯେଉଁ କଥା କୁହାଯାଉଛି ତାକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟର ପରିବର୍ତ୍ତନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହେବ ଆପଣ ପତ୍ନୀଙ୍କର କେତେକ ରୋଗକୁ ନେଇକି ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ पति पत्नी मध्य प्राय किसी ना कि वाद बद देखा दे पारे लाइफ रे मोट उपर आप शांतिपूर्ण भाव में एकाकी रहा सब भल पाइबे मोर प्रिय विचारासी भाई भाई अधिक अपव्यय अर्थ व्यय हम 19 वर्ष 22 वर्ष मध्य कि 26 वर्ष 32 वर्ष मध्य आपंकर बह जोग स्थिर होता है मोर प्रिय विचारासी भाई भाई एक अधिक स्त्री सहित आपंकर प्रेम संपर्क निश्चित रही है पुरुषों सहित रही है मन रखी था मोर प्रिय विचारासी भाई भाई एप्रति आप सजग रहा आवश्यक अच्छी 2 ବା 3 कि अथवा अधिक संतान आपंकर
ମାନେ ଅଧିକ ସନ୍ତାନ ଆପଣଙ୍କର ପିତାମାତା ହେଇପାରିବେ। ବାର ମଧ୍ୟରେ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତୀବ ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ ମୋର ପ୍ରିୟ ବିଛାରାଶି। ଅନ୍ୟ ବାରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସୋମବାର ଦିନଟି ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଅନ୍ୟ ଯେତେ ବାର ଅଛି ସବୁଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ମଙ୍ଗଳବାର ଆଉ ସୋମବାରଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଧନ ପାଇବାର ଉପଯୁକ୍ତ ମାର୍ଗ ଆପଣଙ୍କର ଜଣେ ଉପଯୁକ୍ତ ବନ୍ଧୁ ଯାହାକି ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହାତେଇବେ। ପାରନ୍ତି ତ ମେଷ, କର୍କଟ, ସିଂହ, ଧନୁ ଆଉ ମୀନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହେବ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଜନ୍ମରୁ 28 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଆପଣଙ୍କ ଯାହାକି ଶରୀରରେ ରୋଗ ଦେଖାଦେବ। କରଜ, ଚାଷ, ବୃଦ୍ଧି, ଛୋଟ ଛୋଟ ଚାକିରି, ବ୍ୟବସାୟରେ ନିଜକୁ ନୀତିଦିନିଆ ଖର୍ଚ୍ଚ ତୁଲେଇବା ହିଁ ସାର ହେବ। ଏ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ମନ ମୁତାବକ ଶୁଭ ଫଳ ପାଇଲେ ମଧ୍ୟ ଯାହାକି କୌଣସି ଧୋକାବାଜିର ଶିକାର ଏହି ସମୟରେ ହେଇପାରନ୍ତି। ମାଲି ମକଦ୍ଦମା ଆଇନ ଅଦାଲତରେ ପଡ଼ି ବହୁତ ଧନ ଅପବ୍ୟୟ ମଧ୍ୟ ହେବା ଜଣାଯାଏ। ତେଣୁ ଏହି ଉକ୍ତ ବୟସ ଭିତରେ ଆପଣ ସତର୍କ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, 28 ବର୍ଷ ଗତ ପରେ 45 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ବହୁ ଉନ୍ନତି ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ଅଛି। ଏହି ସମୟରେ ଲଟେରୀ ଇତ୍ୟାଦିରୁ ଧନ ପାଇବା, ସନ୍ତାନ, ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଆଶାରେ ଆପଣ ଲାଭ ଶାନ୍ତି ପାଇବା, ଧର୍ମ ତଥା ଦେଉଳ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କିମ୍ବା କୌଣସି ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମନୋନିବେଶ କରି ବେଶ ଲୋକପ୍ରିୟ ଅର୍ଜନ କରିବା କିମ୍ବା ନିଜ ଗୃହ କିମ୍ବା କୌଣସି ଭଗ୍ନ ଗୃହ କିଣିବା, ଏସବୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇପାରେ ମୋର ପ୍ରିୟ ବିଛାରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ। ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ କେହି କହିବାକୁ ନାହିଁ। ଏସବୁ କଥା ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟରେ ଅଛି। ଆପଣ ନୂତନ ଘର ନିର୍ମାଣ କରିପାରିବେ କିମ୍ବା କୌଣସି ପୁରାତନ ଗୃହକୁ ଆପଣ ହଠାତ୍ କିଣିପାରିବେ। ଏସବୁ ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅଛି। ମୋଟ ଉପରେ ଆପଣ ଚାକିରି ଯଦି କରିବେ ଗୁଜରାଟ ମେଣ୍ଟାଇବା କଷ୍ଟକର ହେବ। ବ୍ୟବସାୟରେ ବହୁତ କିନ୍ତୁ ଉନ୍ନତି ଯୋଗ ଆପଣଙ୍କର ଅଛି। ଯଦି କହିବା ପରିବା, କପଡ଼ା, ଲୁହା, ମେସିନାରୀ, ଷ୍ଟେସନାରୀ ଆଦି ଆପଣ ବେଶ ଧନ ଉପାର୍ଜନ କରିପାରିବେ। ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଦେଶ ଭ୍ରମଣ ସୁଯୋଗ ବହୁତ ଆସିବ। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ ବହୁତ ଧନ ଅପବ୍ୟୟ କରିବେ। ମାଲି ମକଦ୍ଦମା, ପରୀକ୍ଷା ଇତ୍ୟାଦିରେ ବହୁ ପରିଶ୍ରମ କରି ଅନେକ ଡେରିରେ ଫଳ ଉପଲବ୍ଧି କରିବେ। 44 ବର୍ଷରୁ 62 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ସମୟ ଭଲ ମନ୍ଦ ଭିତର ଦେଇ ଗତି କରିବ। ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, କାର୍ଯ୍ୟସିଦ୍ଧି ସନ୍ତୋଷଜନକ ପ୍ରଗତି ଦେଖାଦେବ। କିନ୍ତୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଆପଣ କେତେକ କାରଣରୁ ଦୁଃଖିତ ରହିବେ। ଋଣ ଭାର ବଢ଼ିଯାଇପାରେ। ନିରାଶ ତଥା ଉତ୍ସାହତ ବାତାବରଣ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ଦିନକୁ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ କରାଇ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଏହି ସମୟରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ 44 ବର୍ଷ ହୋଇଯାଇଛି ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଭଳି ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ। ଏପରିକି ଥରେ ଦୁଇଥର ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ହେବାର ଯୋଗ ବି ମଧ୍ୟ କହୁଛି ମୋର ପ୍ରିୟ ଯାହାକି ବିଛାରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ। ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ କରିବାର କିଛି ବି ନାହିଁ। ନିଜ ପୁରୁଷାର୍ଥ ଶକ୍ତିର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥ ଆପଣଙ୍କର ପରିବାର ତଥା ଦେଶ ବିଦେଶର ଜନସମାଜ ସେବାରେ ସଂଲଗ୍ନ ରହିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟରେ ରାଷ୍ଟ୍ର, ବିଦ୍ୟା, ଧର୍ମ, ସଂସ୍କୃତି, ସ୍ୱାଭିମାନ ଜାଗ୍ରତ ନିଶ୍ଚିତ ହେବ। ବାଲ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଟିକେ କ୍ରୋଧୀ ହେବା ଜଣାଯାଏ। ବହୁତ ରାଗି ପିଲା ଥିଲେ। ସନ୍ତାନଙ୍କ ଠାରୁ ଅନ୍ୟ କନ୍ୟା ସନ୍ତାନଙ୍କ ବିଶେଷ ସୁଖ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ କୌଣସି ଯାହାକି ମୋର ପ୍ରିୟ ବିଛାରାଶି କୌଣସି ଭାବରେ ନିଜର ଅପମାନର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବାର ପ୍ରକୃତି ମାୟା ଜାଲରେ ପଡ଼ି ଆପଣ ସେହି ଅନୁସାରେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୃଦୟ, ଅସୁସ୍ଥ ମନ ରହିବା ଆପଣଙ୍କ ବିଛାରାଶିର ଲକ୍ଷଣ ଅଟେ। ଆପଣଙ୍କର ଧନ ଉପାର୍ଜନ ତଥା ଯୋଗ୍ୟ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ମନ୍ତ୍ର ଅଟନ୍ତି। ଯାହାକି ଗୋଟେ କଥା ଅଛି, ମାନେ ଧନ ଉପାର୍ଜନ ତଥା ଯୋଗ୍ୟ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ର ଶକ୍ତି ରହିଲା ପରି ରହିବ। ଅଲୌକିକ ବୁଦ୍ଧି, ବିଚକ୍ଷଣ ପ୍ରତିଭା, ଶକ୍ତି ଆଉ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସଞ୍ଚାର ରହିବ ଆପଣଙ୍କ ଦେହରେ। ଆପଣ ଅଭାବ ଅସୁବିଧା ସମୟରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ପ୍ରଭାବରେ ଆନନ୍ଦରେ ଭାଗ ନେବାର, ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସାର୍ବଜନୀନ ଭାଗ ନେବା, ପ୍ରେରଣା, ସମାଜର ନେତୃତ୍ୱ ନେବା, ଏସବୁ ଆପଣଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରହିବ ମୋର ପ୍ରିୟ ବିଛାରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ। ଆପଣଙ୍କର ସରଳତାର ସୁଯୋଗ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ନ ଦେବା, ଚତୁର ବୁଦ୍ଧିମାନ ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଅନୁକୂଳ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବୃତ୍ତି ହେଉଛି ବିଛାରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କର। ଏ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବୁଦ୍ଧି। ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ତଥା ଲିଙ୍ଗ, ମଳଦ୍ୱାର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ନାନାଦି ରୋଗ କିମ୍ବା ଜଙ୍ଘ, ଅଣ୍ଟା, ନାଡ଼ି ଆଉ ଚକ୍ଷୁ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପୀଡ଼ା, ଜ୍ୱର ରୋଗ ପଡ଼ିବା, କଟିଯିବା, ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନରୁ ପତନ, ମାନେ ଯାନବାହନ ଦୁର୍ଘଟଣା ଜନିତ ଏସବୁ ବେଳେବେଳେ ପୀଡ଼ିତ ହେବା ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ଅଛି। ସାବଧାନ ରହିବେ ମୋର ପ୍ରିୟ ବିଛାରାଶି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ମେ ମାସ ପ୍ରତି ମାସର 1 ତାରିଖ, 5 ତାରିଖ, 16 ତାରିଖ, 24 ତାରିଖ, 25 ତାରିଖ ଏବଂ ପ୍ରତି ଶୁକ୍ରବାର କ୍ଷତିକାରକ। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ମିଥୁନ, ତୁଳା, କୁମ୍ଭ ରାଶି ଜାତ ତଥା ନୀଳ ଆଉ ଧଳା ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ଆଦି ଆପଣଙ୍କର ବିଶେଷ ଅଶୁଭ ଅଟେ। ଏଣୁ ଏସବୁ ପ୍ରତି ଆପଣ ସଜାଗ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି ମୋର ପ୍ରିୟ ବିଛାରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ। ସେନାନାୟକ ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଅଧିପତି ଅଟନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ପ୍ରଥମାର୍ଦ୍ଧରେ ପ୍ରାପ୍ତ ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଦ୍ଧରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ଶତ୍ରୁ ସଂଘର୍ଷ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଚତୁରତା ସହିତ ପାଦ ପଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଚାକିରି, ବ୍ୟବସାୟ, ପାରିବାରିକରେ କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉନା କାହିଁକି କେବଳ ଯେତେ ଶତ୍ରୁ ଦେଖାଦେବେ ତା ନୁହଁ, ଏପରିକି ଅନେକ କିଛି କଠିନ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ଆପଣ ହେବା ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାଯାଉଛି ମୋର ପ୍ରିୟ ବିଛାରାଶି। ମଙ୍ଗଳବାର ଶୁଭ ଦୃଷ୍ଟି ପାଇ ହୋମ ପୂଜା ଆଦି କରିପାରିଲେ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହରାଜ ମଙ୍ଗଳ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ଲାଭ କରିଥାନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ବିପଦରୁ ଆପଣ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ଉତ୍ଥାନ ପତନ ଦେଇ ଗତି କରିବ। ବୟସର ଶେଷାର୍ଦ୍ଧ ସାଙ୍ଗକୁ ସାଧୁସଙ୍ଗ ହେବା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ କର୍ମ କପାଳରେ ଯୋଗ ଦେଉଛି। ଯୋଗ ଅଛି ମୋର ପ୍ରିୟ ବିଛାରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ।
ବିଚାରାଶୀର ମହିଳାମାନଙ୍କ କଥା ମୁଁ ଯଦି ପଦିଏ କହିବି, ଏଇ ବିଚାରାଶୀ ମହିଳାମାନେ ସାଧାରଣତଃ ସୁନ୍ଦର ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସ୍ୱାର୍ଥପର, କ୍ଷଣକୋପୀ, ପରଛିଦ୍ର କରିବା କିମ୍ବା ଗୃହରେ ନିଜର ଅଧିପତ୍ତି ବିସ୍ତାର କରିଥାନ୍ତି। ସେ ଗୃହରେ ନିଜେ ମାଲିକାନ ଦେଖାଇଥାନ୍ତି। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ନିଜର ଚରିତ୍ରର ସଦୁପଯୋଗ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। କ୍ରୋଧ, ଲାଳଚିଆ ଆଉ ଧନ ଉପାର୍ଜନ କରିବାର ଭାବନା ଏଇ ବିଚାରାଶୀ ମହିଳାମାନଙ୍କର ଯଦି ମୁଁ ଦେଖୁଛି, ତାହେଲେ ଏମାନଙ୍କର ପ୍ରାୟ ଅଧିକ ନିଜର ପତି ଆଉ ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଗୋପନରେ ସବୁ କଥା ଗୋପନ କରି ରଖିଥାନ୍ତି। ଏମାନେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାରେ ଏମାନେ ଅଧିକ କୃପଣ, ଯାହାକି ନୀତି ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତି। ଘର ଚଳାଇବା ଦିଗରେ, ସନ୍ତାନ ପାଳନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିକ ଚତୁରତା ପ୍ରକାଶ କରିଥାନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରୁ ଖୁବ୍ କମ୍ ସଦବା ବ୍ୟକ୍ତି ହୋଇଥାନ୍ତି ଏଇ ବିଚାରାଶୀ ମହିଳାମାନେ ବା ମୋର ମା ମାନେ ବା ଭଉଣୀମାନେ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ଯାହାକି ବିଚାରାଶୀ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା କଥା ଯେ କି ଏଇ ବିଚାରାଶୀ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆପଣମାନେ ସବୁବେଳେ ଏଇ ଯେଉଁ କଥା ମୁଁ କହିଲି, ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ଏଇ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଭିତରେ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ିକି ପଠାଇଛନ୍ତି। ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ କଥା କହିଲି, ପର ନାରୀ ପଛରେ ପଡ଼ିବା, ପର ପୁରୁଷ ପଛରେ ପଡ଼ିବା, ଏଥିରୁ ଆପଣ ନିବୃତ୍ତ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଯେଉଁ ଯେଉଁ ରାଶିମାନଙ୍କ କଥା କହିଲି ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଯେଉଁ ବାରଗୁଡ଼ିକ କହିଲେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଯେଉଁ ବୟସରେ ଯେଉଁ କାମ ହେବା କଥା ସେଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଜାଣିଲେ। ତେବେ ମୋର ପ୍ରିୟ ବିଚାରାଶୀ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ରତ୍ନ ପ୍ରବାଳ ରଙ୍ଗ ବା ଲାଲ। ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ ଯାତ୍ରା ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କର ରୋଗ ବିଷୟରେ ବିଶେଷ ରହିବ ଗୁପ୍ତାଙ୍ଗର ରୋଗ, ଅର୍ଶ ରୋଗ, ଶିର ରୋଗ, ଆଘାତ, ରକ୍ତ ସମ୍ପର୍କୀୟ ରୋଗ। ଆପଣଙ୍କର ଘାତବାର ଶୁକ୍ରବାର। ଆପଣଙ୍କର ଲକି ନମ୍ବର 267। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ବିଚାରାଶୀ, ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ତମ ଫଳ ଆଉ ଥରେ କହିଦେଉଛି, ମେଷ, କର୍କଟ, ସିଂହ, ବିଛା, ଧନୁ ଓ ମୀନ ରାଶି। ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ କିମ୍ବା ଯଦି ଯେଉଁମାନେ ଚାକିରି ବାକିରି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଇଞ୍ଜିନିୟର, ଡାକ୍ତର, ଶ୍ରମିକ, କଳକବ୍ଜା ବିକ୍ରେତା, ଏସବୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫରେ ହେଇଥାଏ। ଆପଣମାନେ ମୋର ପ୍ରିୟ ବିଚାରାଶୀ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ସ୍ଥିତି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଅଧିପତି ଗ୍ରହ ହେଲେ ମଙ୍ଗଳ। ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ ତିନିମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ଅରିଜିନାଲର ଗୋଟେ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଧାରଣ କଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଅଗତିରୁ ସେ ନିବୃତ୍ତ କରିବ। ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ କରିବାର କିଛି ନାହିଁ। ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ବିଷୟରେ ମୁଁ ବହୁବାର କହିଛି, ଏଠି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବିବରଣୀ କିଛି ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ଶନିବାର ରବିବାର ଫୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟର ପରିବର୍ତ୍ତନ କିପରି ହେବ, ତାହା କିପରି ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହେବ, କିପରି ଆପଣ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବେ, କିପରି ଆପଣ ଯେଉଁ ବୟସରେ ଯାହା ହେବା କଥା ହେବ, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମାନେ ପରିସମାପ୍ତି ଘଟିବାର ଉପାୟ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ମୋର ପ୍ରିୟ ବିଚାରାଶୀ, ଆଜି ପାଇଁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଇଠି ରଖି ଆପଣମାନଙ୍କର ବିଦାୟ ନେଉଛି। ଆଉ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନିଶ୍ଚିତ ଭେଟ ହେବ। ଆପଣମାନଙ୍କର ଯଦି ଯୋଗାଯୋଗର ଇଚ୍ଛା ଥାଏ, ମାଧବ ପବିତ୍ର ବାଣୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ। ସ୍କ୍ରିନ୍ ଉପରେ ନମ୍ବର ଥିବାରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶନିବାର ରବିବାର ସନ୍ଧ୍ୟା 6ରୁ ରାତି 9 ଭିତରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନିଶ୍ଚିତ ହେବ। ମୋର ପ୍ରିୟ ବିଚାରାଶୀ, ଆପଣମାନଙ୍କର ବିଦାୟ ନେଇ ରହୁଛି। ନମସ୍କାର।